Now see, is it visible? Yes, sir. Yes, sir. All of you can see that. All of you can hear me clearly. So this is lecture number 8, electromagnetic field theory. We are talking about unit 2 in which is electromagnetics, right? So let's begin. The contents I'm going to cover in this lecture are different charge configurations, and electric field intensity, right? So today the most important part we are going to study out of this electromagnetics, that is electric field intensity. So before that we will begin with some basic charge configurations. Up till now we have studied the this thing, Coulomb's law, right? Coulomb's law operates. Coulomb's law is applicable for the 2 points, 2 point charges in which we have to find the force, right? If 2 point charges are given, then you are able to find the force between those charges by using Coulomb's law. But here, practically, most of the times, we have different type of charge configurations. For example, line charge, surface charge, and volume charge. Point charge is very easy to calculate for point charge, but if the charge is uniformly distributed over a line, you can observe this line over here. Uh, can you see my pointer? Yes, sir. Okay, so this is a line, right, on which all those point charges are, let's assume they are uniformly distributed over this entire length of line, right? So in that case, how you can find out the force acting because of this particular line charge, right? So this is the problem. So we will have to analyze those things separately. So for that, what we will do, this line charge, let us take a small segment. Now, before that, let me introduce one more terminology here, and the terminology is called as a line density or charge density, right? Line charge density. This line charge density is represented by rho L. You can observe it here, rho L, and it is defined as total charge spread over the line divided by length of that line. राईट. सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर डेन्सिटी. डेन्सिटीला आपण मराठीत काय म्हणतो? घनता. राईट. सो त्या चार्जची घनता त्या लाईन वरती किती आहे, दॅट इज व्हॉट वी कॉल इट ॲज अ लाईन चार्ज डेन्सिटी. राईट. इट इज रिप्रेझेंटेड बाय रो एल and defined as it's a ratio of, or it is total charge spread on the line divided by line length of that line. Unit of this line charge density is coulombs per meter. Right. Now we have this line charge density. Hello. We have this rho L. Now with the help of this rho L, how you can find a particular segment, how you can find a particular, or you can say a differential charge placed on that line. So for that, आता एक सिंपल गोष्ट लक्षात घ्या, तुमच्याकडे कुलोम्स लॉ आहे. In Coulomb's law, we use Q1, Q2, right? Q1 and Q2 are the point charges. But here, line is the one of the source of charge. Line is one of the source charge. Now, how you can deal with this? How you can make use of same, that is Coulomb's law expression? The solution is just select a small segment dl out of this entire length of line. मी या कंप्लीट लाइन मधला फक्त डीएल सिलेक्ट केला. ठीक आहे. दिस डीएल विल ऍक्ट एज अ पॉइंट चार्ज. दिस डिफरेंशियल लेंथ डीएल विल ऍक्ट एज अ पॉइंट चार्ज, and whatever charge is occurred on that line segment is, let us say, it is differential charge, because entire q is spread over the line. So whatever is present on this differential length, that will be treated as a differential charge. So simply, if I want to find this dq,
I will just multiply this rho L, line charge density, by dl. dl is differential length. So once you get this dq, you can put it into Coulomb's law, and you can find the differential force, right? This is for the case of line charge density. Next is surface charge. Now assume we have spread the charge uniformly on a surface, and you want to find the effect, you want to find the force due to this surface charge. So one more point, one more terminology is introduced here, that is surface charge density. Earlier what we studied, line charge density. Now it is surface charge density. So surface charge density is defined as total charge spread divided by area of that surface, right? So this is the expression, this is the formula for finding rho s. Now what will be the unit? Unit will be coulombs per meter square. Now suppose I want to find the force due to surface charge by using Coulomb's law, but Coulomb's law is making use of only those point charges, right? So what we will do, we will select a small differential area called as a ds that will act as a point charge, and on that ds we have a small charge called as a dq. dq is differential charge, right? So how we can find out this dq? dq is equal to rho s ds. This is the formula to obtain the dq, value of dq, right? So with this you can find out dq. Now place this dq in a Coulomb's law to obtain the differential force df. This is about surface charge. Next one is volume charge. Now here we are going to introduce one more term called as volume charge density, represented as rho v. Rho v is defined as charge filled by a particular volume divided by entire volume. Unit of this is coulombs per meter cube. Now here, if I want to find the force because of this entire volume, I will select a small differential volume, that is dv, and let us assume the charge present on this dv is differential charge dq. How to calculate this differential charge dq? dq is equal to rho v dv. So this is how you can find dq in all the cases. Now if you go back and if you find the Coulomb's law, I have written the Coulomb's law over here, but to obtain the differential force because of a small charge, because of small line segment, or let's say because of a small surface area ds, or let's say because of small differential volume, right? So whatever force you are getting, that will be a differential force. So I'm going to revise the steps that you have written for calculating the force. So the procedure for finding force due to above charge configuration is explained below. Step number one, create a small charge dq using the expression 1, 2, 3. So we just now have studied those three equations. By using those three equations, you can get to know dq depending upon charge configuration given. Consider this differential charge dq as a point charge. या dq ला तुम्ही काय consider करणार? Point charge आहे असं consider करणार. ठीक है? Due to this differential charge dq, find the force at the desired point using equation number 2.1. 2.1 is your Coulomb's law. या Coulomb's law मध्ये आपण काय करणार आहे? Q आधीचा फॉर्म्युला काय होता? F bar is equal to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught R square A bar R असा होता. आता इथला चार्ज जो आहे तो एकतर लाईन चार्ज असणार आहे किंवा सरफेस चार्ज असणार आहे किंवा व्हॉल्यूम चार्ज असणार आहे. तो आपण डायरेक्टली काढू शकत नाही, म्हणून त्यातला डिफरन्शियल चार्ज घ्यायचा आणि त्या केस मध्ये जे काही फोर्स येते दॅट विल बी युअर डिफरन्शियल फोर्स. गॉट इट? I hope this will make a sense. Step number 3. Now to obtain entire force because of this entire line charge or surface charge or volume charge, we have to integrate this differential force over that line, or let's say over that surface, or over that
volume charge. Now here this integration depends upon what type of charge configuration it is. जर line charge असेल तर that will be a single integration. If it is surface charge, that integration will be a double integration. And if it's a volume charge, then it will be a triple integration. Right? So next point is example. Now we will solve the example. So once again I make a appeal. If you don't understand with the help of the PPT, you just raise the query. I'm actually ready with this sketch pen and all that setup, but just for showing you we will lose the understanding because of studying those examples on PPT. I'm doing this experiment. So if some of you won't understand it, then please let me know. We will switch back to our usual technique, usual way of taking lectures, right? So by the time we will continue. सर आता पण तसंच घ्या ना. आता पण तसंच घ्या म्हणजे पेन आणि पेपर आणि पेननीच घ्या सर, असं नाही कळत आहे. मला तेच सांगायचं हे मोनोटोनस होत असतंय. मॅथमॅटिकल सब्जेक्ट नेव्हर एव्हर गोइंग टू बी टॉट ऑन दिस प्रेझेंटेशन. हा थिअरी आहे, मायक्रो कंट्रोलर आहे, तुम्हाला फीचर दाखवले, पिन डायग्राम दाखवली, आर्किटेक्चर दाखवला, खूप छान शिकवता येत आहे. पण मॅथमॅटिकल सब्जेक्ट असे शिकवता येत नाहीत. पण मला काल TEAच्या सीसीन कडून असा मेसेज मिळाला की डेटा खूप वाया चाललाय आणि त्यामुळं मुलांचं थोडंसं हे होतं. आय नो डेटा वाया जातोय, बट इफ यू सॅक्रिफाईस अ लिटल थोडंसं अंडरस्टँडिंगला पण इम्पॉर्टन्स दिला पाहिजे का, बिकॉज आय डोंट नो वेदर दिस इज गोइंग टू बी रिपीटेड इन क्लासरूम. वन्स वी रिझ्युम विथ द कॉलेज, आय डोंट नो व्हॉट ऑथॉरिटी सजेस्ट दॅट वी विल फॉलो. मग त्याच्यामध्ये ऑथॉरिटीज म्हटले जे झालं ऑनलाईन ते सोडून पुढचं शिकवा म्हटलं तर आम्ही पुढचं शिकवत बसणार, मागचं कोणीच शिकवणार नाही तुम्हाला. that depends upon situation, but for while we have to consider this as a final one, and we have to practice more and what we are studying now. That is what I believe. So I थांबा, मी थोडीशी अटेंडन्स घेतो आणि चॅट बॉक्स मध्ये तुमचं ओपिनियन घेतो. देन दॅट विल बी बेटर. की कसं जाऊयात, म्हणजे स्केच पेन आणि पेपर जाऊयात की presentation with the help of presentation? Because see, I'm going to talk about theory of this example, if you can see. So how I am going to explain those steps I don't know. पण जर शिकवायचा प्रयत्न केला तर मला नाही वाटत की काय समजेल तुम्हाला. समजतंय माझी अडचण? समजते तुम्हाला? येस सर. येस सर. हो सर. त्यामुळे DSP आणि EMERच्या बाबतीत तुम्ही यू हॅव टू सॅक्रिफाईस युअर डेटा. चॅट बॉक्स मधले मी स्नॅपशॉट घेतलेले आहेत. नाव यू कॅन पुट युअर ओपिनियन. शॅल वी गो विथ पेपर पेन or shall we go with presentation? Write your answers in chat box. Paper pen, paper pen, paper pen, paper pen. Next, paper pen, paper pen. Yes, wait. Somebody said yes with paper pen. Okay, paper pen, paper pen, paper pen, paper pen. कारण EMER स्लाइड्स वरती शिकण्याचा सब्जेक्ट नाही आहे. दिस इज व्हॉट माय पर्सनल ओपिनियन इज. मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग पेपर पेन. मध्येच ईश्वरी शेळके म्हणतात रोल नंबर A31 ईश्वरी शेळके. ओके. ठीक आहे. जेवढ्या कोणी तिथं कमेंट टाकलेली आहे त्यांनी सगळ्यांनी पेपर पेन लिहिलेलं आहे. सो आय एम ऑल्सो फीलिंग द सेम थिंग.
So we will go with the paper pen. So I'm just switching back. हे तुम्हाला समजणार नाही हे सांगण्यासाठी मला एवढा एक्सपेरिमेंट करावा लागला. That's what. So can you give me 2 minutes so that I will make a setup? I will take 2 minutes. Huh? Okay, sir. Are you able to see my screen? Yes, sir. So those who are not able to see, they can pin on my names so that they will find it. Right. So let's begin. So today I am talking about this charge configuration. So basically, why these charge configurations are required to be studied. Earlier we studied those 2-point charges, let's say Q1 and Q2, right? So Q1 and Q2, for this Q1 and Q2, we have written the formula by using Coulomb's law, because Coulomb's law is applicable for point charge. Coulomb's law says that the force between those two charges is equal to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught R square A bar R. This is the formula for Coulomb's law. Now, this is applicable for the case where those two charges are in the configuration called as a point. If they are point charges, this is point charge and this is point charge, then only this formula is helpful. But I want to tell you, I want to just take one example. In a practical scenario, we never deal with the point charge only. We deal with the line charge. Let's say on one end you are having a line charge where all those charges are uniformly distributed on that line. Okay? And because of this line, we are finding force on this charge Q. हा फोर्स काढताना हा कुलम्स लॉ वापरता येत नाही. ठीक आहे. While calculating this force, we cannot use this formula. Second thing, you may have a surface where the charge is uniformly distributed. And because of that surface, sometimes you require to find the force on this charge. In that case also, you cannot use this formula, right? Because this formula is defined for point charges. And we are talking about line charge, we are talking about surface charge, or sometimes you may have a volume.
right? And charge is uniformly distributed in that volume, and we want to find the force on this charge Q. So to obtain this force on Q because of this volume charge, we will not be able to use this formula. So what is the solution? So solution is to understand those very clearly. This is line charge, surface charge, and volume charge, right? So what we will do for that, we will define different densities. So let's begin with line charge. Line charge मध्ये कसं करता येईल आपल्याला? Suppose this is the line where the charge is uniformly distributed over the entire length of this segment. Now, for this length, I can define the line charge density. Line charge density is represented as rho L. Rho L is equal to total charge spread upon this entire length divided by length of that line. Total length of that line. So unit of this is unit of charge is what? Coulombs, and unit of length is meter. So that's why the unit of this line charge density is coulombs per meter. Now, how we are going to make use of this concept while finding the force using Coulomb's law. So let me tell you one thing. If I'm finding a force because of this line charge on a, let's say, point charge Q, how will you do it? So you will have to find, you will have to select a small segment. तुम्हाला ह्यातला छोटासा segment select करायचा आहे. त्या segmentला म्हणा DL. DL झाला differential length, त्यातला एक छोटासा segment. That you can treat as a point charge. याला तुम्ही point charge म्हणून treat करू शकता. ठीक आहे? ह्या point charge वरचा मुळे या Q वरती असणारा फोर्स कॅल्क्युलेट करायचा. हा फोर्स जो असतो तो DF असतो. याला म्हणायचं डिफरन्शियल फोर्स, आणि ह्याची व्हॅल्यू असते Q dQ अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन नॉट R स्क्वेअर A बार R, कारण इथं DQ प्रेझेंट असतो, डिफरन्शियल चार्ज प्रेझेंट असतो. समजतंय? मी फक्त Q ला DQ ने रिप्लेस केला आणि F ला DF ने रिप्लेस केला, कारण आता आपण एका छोट्या सेगमेंट बद्दल बोलतोय. त्यानंतर आपल्याला जर कंप्लीट ह्या लाईन मुळे या Q वरती अप्लाय होणारा फोर्स काढायचा असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल? या DF ला इंटिग्रेट करावं लागेल. हाऊ विल यू इंटिग्रेट दॅट? इंटिग्रेशन. So this will be a complete force acting on Q because of entire length is equal to, that is F bar is equal to DF bar is equal to Q dQ upon 4 pi epsilon naught R square A bar R. समजतंय आपण काय करतोय? पहिल्यांदा कुलोम्स लॉ बघितला, त्यामध्ये दोन्ही चार्जेस पॉइंट चार्ज असल्यामुळे आपल्याला इझिली फोर्स कॅल्क्युलेट करता आला. पण या केसमध्ये आता काय होतंय? एक चार्ज जो आहे तो लाईन चार्जच्या स्वरूपात आहे, त्यामुळे आपल्याला त्यातला छोटासा भाग कन्सिडर करायचा आहे आणि तो डिफरन्शियल चार्ज ह्या कुलोम्स लॉ मध्ये ठेवायचा आहे, आणि त्याच्यामुळे जो डिफरन्शियल फोर्स क्रिएट होतोय तो कॅल्क्युलेट करायचा आहे. आणि हा डिफरन्शियल फोर्स परत जर आपण कंप्लीट लेंथ साठी इंटिग्रेट केला तर आपल्याला फायनल फोर्स भेटतो बिकॉज ऑफ दिस एंटायर लाईन. व्हॉट फोर्स इज ऍक्टिंग ऑन Q इज F बार. समजतंय आपण का करतोय? व्हाय वी आर टेकिंग स्मॉल सेगमेंट ऑफ दिस लेंथ? येस और नो? Yes, sir. त्यानंतर कुलोम्स लॉ आपण फक्त पॉइंट चार्ज साठी वापरू शकतो. त्यानंतर लाईन चार्ज साठी कसा वापरता येईल सांगितलं. सरफेस चार्ज साठी सुद्धा तसं. सरफेस चार्ज साठी आपण पहिल्यांदा चार्ज डेन्सिटी काढून घ्यायची. चार्ज डेन्सिटी कशी काढणार? रो एस. या केसमध्ये DQ ची व्हॅल्यू काय असणार आहे? या केसमध्ये DQ इज इक्वल टू रो एल DL असणार आहे. ठीक आहे. आता या केसमध्ये रो एस म्हणजे चार्ज डेन्सिटीज आहे. चार्ज डेन्सिटी
surface charge density is equal to total charge spread on a surface. So let us assume this is the surface and charge is spread uniformly on this surface. So surface charge density is equal to total charge spread on the surface divided by area of that surface. मग याचं चार्जचं युनिट काय आहे? कुलोम. एरियाचं युनिट मीटर स्क्वेअर. सो युनिट ऑफ चार्ज डेन्सिटी, सरफेस चार्ज डेन्सिटी इज कुलोम्स पर मीटर. ठीक आहे. आता या कम्प्लीट सरफेसमुळे या पॉइंट वरती किती फोर्स ऍक्ट होतोय हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. So to obtain this, you should take a small segment of this surface, let's say ds. ठीक आहे. आणि ds वरती जो काही चार्ज आहे तो असणार आहे dq, right? So differential charge dq is present on ds. This dq is equal to rho s ds. मी का लिहितोय? Charge is equal to density multiplied by area. असं का लिहितोय? Because we have already written this formula. This is the definition. Rho s ला एरिया ने मल्टिप्लाय केलं की तुम्हाला चार्ज भेटतोय. That is what I am mentioning here. Rho s ला एरिया ने मल्टिप्लाय केलं की dq भेटतोय. ठीक आहे. Now we are going to use the same formula. So this formula is applicable here also. So dq काढल्यानंतर तुम्ही या फॉर्म्युला मध्ये तो dq लिहू शकता. So if you put a dq here, you will get differential force. त्या छोट्या सेगमेंट मुळे या q वरती किती फोर्स ऍक्ट होतोय तो म्हणजे डिफरन्शियल फोर्स तुम्हाला या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करता येईल. आता या डिफरन्शियल फोर्सला तुम्ही इंटिग्रेट केलं ओव्हर द बोथ लेंथ्स ऑफ दिस सरफेस, तुम्हाला कंप्लीट फोर्स भेटतो. आता या केसमध्ये फोर्स जो आहे तो असणार आहे डबल इंटिग्रेशन ऑफ. डबल का असणार आहे? कारण याला दोन बाजू आहेत. लाईनला एकच डायमेन्शन असतो, सरफेसला दोन डायमेन्शन्स असतात. दॅट्स वाय दिस फोर्स इज डबल इंटिग्रेशन ऑफ df bar is equal to double integration of q dq 4 pi epsilon naught r square a bar r. This is about the surface charge. Any doubt up till now? Any doubt? No, sir. Any doubt so far? No, sir. सो यातले महत्वाचे एक्सप्रेशन्स कुठले आहेत? रोयल अपॉन टोटल चार्ज अपॉन लेंथ हे झालं लाईन चार्ज डेन्सिटी. त्यानंतर dq ची व्हॅल्यू कशी काढतात हे तुम्हाला माहित पाहिजे, रोयल dl लाईन चार्ज साठी. त्यानंतर सरफेस चार्ज मध्ये सरफेस चार्ज डेन्सिटी असते टोटल चार्ज अपॉन एरिया, आणि dq ची व्हॅल्यू कशी काढतात? dq इज रो s ds. ठीक आहे. So these two are important. Now next is volume charge density. So volume charge. So in volume charge what happens? Rho v is the volume charge density. And here also I can write total charge present, total charge spread in the volume. Volume I can consider as let's say cylinder. So inside that whatever total charge spread is in a numerator divided by volume. So what will be the unit? Unit will be coulombs per meter cube, right? Unit of charge is coulombs, unit of volume is meter cube, right? So this will be the unit of volume charge density. Now, suppose I want to find the total force acting on Q. So to obtain this total force on Q, you will have to select a small, let's say, volume of this complete total volume. So let's say this is dV. This dV is having charge dQ, right? And because of this dQ, what force is applied on this dQ, that we are going to find. So for that you must know dq. dq is equal to, dq म्हणजे काय असणार आहे? चार्ज स्प्रेड is equal to rho v into volume. Volume is dv, right? So this is the formula. Once you know this dq, you can put it into the formula df square, differential force df bar is equal to q dq upon 4 pi epsilon naught r square a bar r.
दिस इज द फॉर्म्युला. विथ दिस यू कॅन फाइंड द डिफरन्शियल फोर्स. आणि याच्यावरून तुम्हाला जर ह्या कम्प्लीट व्हॉल्यूममुळे जो काही फोर्स याच्यावरती ऍक्ट होतोय तो जर काढायचा असेल तर you have to differentiate, sorry, you have to integrate this 3 times. So this total force acting on this Q because of entire volume is F bar. F bar is equal to triple integration of dF bar. Why triple integration? Because this volume will have 3 dimensions. So this is equal to triple integration Q dQ upon 4 pi epsilon naught R square A bar R. So this is what we have to understand about different charge configurations. जर तुम्हाला 2 पॉइंट्स दिले असतील त्यातला फोर्स काढायचा असेल तर तुम्ही डायरेक्ट कुलॉम्स लॉ वापरू शकता. जर तुम्हाला लाईन चार्ज आणि एक पॉइंट चार्ज दिलेला असेल, पॉइंट चार्ज वरती फोर्स काढायचा असेल तर तुम्हाला काय करावं लागेल, त्याच्यातला छोटासा स्मॉल सेगमेंट डीएल सिलेक्ट करावा लागेल, त्याच्यावरती डीक्यू अज्युम करावे लागेल, डीक्यू ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करावी लागेल, ती डीक्यू ची व्हॅल्यू कुलॉम्स लॉ मध्ये पुट करून डिफरन्शियल फोर्स काढावा लागेल आणि डिफरन्शियल फोर्स काढल्यानंतर त्याला इंटिग्रेट करून टोटल फोर्स ड्यू टू एंटायर लाईन तुम्हाला कॅल्क्युलेट करावं लागेल. सिमिलरली फॉर सरफेस तुम्हाला डीएस डीक्यू कॅल्क्युलेट करून परत कुलॉम्स लॉ वापरायचा आहे. व्हॉल्यूम साठी सुद्धा परत तसंच डीक्यू ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा, कुलॉम्स लॉ मध्ये ठेवा, तुम्हाला कंप्लीट फोर्स मिळेल ट्रिपल इंटिग्रेट केल्यानंतर. ठीक आहे. सो शॅल वी मूव्ह अहेड टू सॉल्व वन एक्झाम्पल. एनी प्रॉब्लेम अप टिल नाउ? No, sir. So just to summarize, I'm writing the steps. Step number 1, what step you will do? Create small dq. छोटासा dq त्याच्यावर. हा dq अज्युम करण्यासाठी तुम्हाला एकतर dl माहित पाहिजे किंवा ds माहित पाहिजे किंवा dv माहित पाहिजे. त्यानंतर तुम्हाला dq क्रिएट करता येतो. ठीक आहे. So because of this dq, you can use the dq in a formula of step 2. dF bar is equal to q dq upon 4 pi epsilon naught R square. म्हणजे तुम्हाला डिफरन्शियल चार्ज भेटतो. या सेकंड स्टेप मध्ये डिफरन्शियल चार्ज भेटेल आणि त्याच्या पुढे जाऊन तुम्हाला काय करायचं आहे, स्टेप 3 मध्ये त्याला इंटिग्रेट करायचं आहे. इंटिग्रेट का करायचं आहे तर टोटल फोर्स काढण्यासाठी. समजतंय? एक छोटस बट थोडस लेंदी, काय म्हणता येईल त्याला, सिंपल बट लेंदी एक्झाम्पल एक सॉल्व करायचं आपल्याला. सो इफ यू आर रेडी विथ पेन अँड पेन्सिल यू कॅन स्टार्ट रायटिंग. सो एक्झाम्पल इज टू फाइंड फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज. सो फाइंड force on point charge. एका पॉइंट चार्ज वरचा तुम्हाला फोर्स काढायचा आहे. ठीक आहे. ऑफ फाइंड फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ऑफ 50 मायक्रोकुलम. 50 मायक्रोकुलमचा चार्ज आहे. लोकेशन दिलेली आहे ऍट 0,0,5 ड्यू टू चार्ज ऑफ 500 pi microcoulomb. 500 pi microcoulomb that is uniformly distributed. That is uniformly distributed over circular disc of r less than or equal to 5, z is equal to 0. आता या दिलेल्या इन्फॉर्मेशन वरून तुम्हाला काय समजतंय? व्हॉट यू अंडरस्टँड फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन? चार्ज कॉन्फिगरेशन कुठल्या स्वरूपात आहे कुणाला सांगता येईल? तुम्हाला एक पॉइंट चार्ज दिलेला आहे ज्याच्यावरचा फोर्स कॅल्क्युलेट करायचा आहे, पण ज्या कॉन्फिगरेशनचा आहे तो कॉन्फिगरेशन सांगता येईल? वेदर इट इज लाईन चार्ज और सरफेस चार्ज और
Volume charge? Any guess? Line charge. Line charge. Okay. Any other? Line. बघा इथं शेवटच्या सेंटेन्स मध्ये दिलेली इन्फॉर्मेशन सर्क्युलर डिस्क आणि त्याची डायमेन्शन दिली आहे रेडियस लेस दॅन 5 z इज इक्वल टू 0. Surface charge. सरफेस चार्ज आहे का? सरफेस. ऑफकोर्स तो जो दिलेला चार्ज आहे दॅट इज गिवन चार्ज कॉन्फिगरेशन इज सरफेस चार्ज. हे कसं ओळखलं तुम्ही? त्याला रेडियस आहे आणि z इज इक्वल टू 0 म्हटलेलं आहे. सो इट इज सरफेस ऑर शीट चार्ज. सरफेस चार्जलाच आपण शीट चार्ज म्हणतो. शीट चार्ज डेन्सिटी किंवा शीट चार्ज असं त्याला म्हणू शकतो. ठीक आहे. आता आपल्याला याचं जजमेंट कसं घ्यायचं? सर्क्युलर डिस्क आहे. ठीक आहे. आणि ही सर्क्युलर डिस्कची रेडियस दिली आहे 5. रेडियस ऑफ दॅट सर्क्युलर डिस्क इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5 म्हणजे त्याची रेडियस झाली 5. बट z इज इक्वल टू 0. z इज इक्वल टू 0 म्हणजे कुठं प्लेस केलेली आहे ही? दिस इज द प्लेन. z इक्वल टू 0 म्हणजे कोणतं प्लेन झालं? XY प्लेन. राईट. So if I try to draw this diagram, it will be like this. So this is x-axis, y-axis and z-axis. आणि ही जी सर्क्युलर डिस्क आहे ज्याच्यावरती चार्ज युनिफॉर्मली स्प्रेड केलेला आहे तो कुठे आहे? z इज इक्वल टू 0 म्हणजे XY प्लेन मध्ये ही सर्क्युलर डिस्क प्लेस केलेली आहे. हा झाला XY प्लेन आणि ह्या XY प्लेन वरती ही सर्क्युलर डिस्क प्लेस केलेली आहे. ठीक आहे. नाउ सेकंड इन्फॉर्मेशन दॅट वी रिक्वायर इज व्हॉट चार्ज इट कॅरीज. किती चार्ज आहे त्या सर्क्युलर डिस्क वरती? त्या सर्क्युलर डिस्क वरती टोटल ऑफ 500 पाय मायक्रो कुलोम एवढा चार्ज आहे त्याच्यावरती. दिस इज पाय. 500 पाय मायक्रो कुलोम इज द चार्ज स्प्रेड ऑल ओव्हर द डिस्क. नाउ as per the steps that we just now studied, first thing that we must understand here is to calculate or to create the dq. dq कसं क्रिएट करायचं तुम्हाला? तर त्यासाठी एक छोटासा सरफेस तुम्ही सिलेक्ट करणार इथे. ठीक आहे. तर हा सरफेस ds जो आहे तो ds कुठे असणार आहे? काय कोऑर्डिनेट्स असणार आहे किंवा कोणती कोऑर्डिनेट सिस्टीम आपल्याला या ठिकाणी घ्यावी लागेल सांगता येईल? बघा जो पॉइंट दिलेला आहे ज्या ठिकाणी तुम्हाला फोर्स काढायचा तो पॉइंट इथे आहे. तो चार्ज जो आहे तो Q आहे. ठीक आहे. हा Q कुठे आहे? 0 0 5 म्हणजे त्याचा x कोऑर्डिनेट 0 आहे, y कोऑर्डिनेट 0 आहे आणि z कोऑर्डिनेट जो आहे तो 5 असल्यामुळे तो z ऍक्सिस वरती आहे. ठीक आहे. आपल्याला या पॉइंटला फोर्स काढायचा आहे. या पॉइंट वरती जो फोर्स ऍक्ट होतोय तो फोर्स काढायचा आहे. कशामुळे फोर्स ऍक्ट होणार आहे? तर या कंप्लीट डिस्कमुळे या पॉइंट Q ला जो काही फोर्स ऍक्ट होतोय तो फोर्स कॅल्क्युलेट करायचा आहे आणि त्यासाठी आपण कुलोम्स लॉ वापरणार आहे. पण कुलोम्स लॉ कंप्लीट डिस्क साठी नाही आहे. कुलोम्स लॉ फक्त एका पॉइंट साठी आहे. सो आय हॅव क्रिएटेड अ स्मॉल सेक्शन, स्मॉल एरिया ds विच कॅन बी ट्रीटेड ॲज अ पॉइंट चार्ज. मग ह्या ds ला आपण पॉइंट चार्ज म्हणून ट्रीट करू शकतो. आता या केसमध्ये आपल्याकडं एक ऑप्शन आहे याला सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मध्ये कन्सिडर करायचं. कारण जी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे तुमच्याकडे रेडियस आहे z इक्वल टू 0 आहे त्यामुळे आपल्याला स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम घेता येणार नाहीये. ठीक आहे. सो यू कॅन इझिली अनालाइज दिस सिस्टम विथ द हेल्प ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो आय हॅव सिलेक्टेड वन सेगमेंट, वन डिफरन्शियल सरफेस whose coordinates can be considered as whose coordinates can be r, phi, z. But what is the value of z at this point? या पॉइंटला z ची व्हॅल्यू 0. Yes, of course. The value of z at this point is 0. So this is these are the coordinates of ds. ds चे coordinates झाले r, phi आणि 0. त्याचप्रमाणे आपल्याला याला सुद्धा कन्वर्ट करून घ्यायचं आहे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट मध्ये. सो हाऊ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस इन अ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम?
कुठल्याही पॉइंटला सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मध्ये इफ यू वांट टू रिप्रेझेंट इट विल हॅव r, phi and z coordinates, right? So for this point, what is the value of r? I told you in cylindrical coordinate system, r is the radius measured from z axis. So what is the radius of a point which is already on z axis? 0. Yes, 0. Correct. कारण तो पॉइंट झेड ऍक्सिस वरतीच आहे, मग त्याचं झेड ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स 0च असणार आहे. ठीक आहे. त्यानंतर त्याला अँगल असणार आहे फाय, राईट? अँड इट्स डिस्टन्स झेड इज ऑलरेडी मेन्शन्ड, सो झेड इज सेम थिंग. झेड इज कॉमन इन बोथ द केसेस. So these are rectangular coordinate system. This is rectangular coordinates and this is cylindrical coordinates. Right? Why I have written this in a cylindrical? Because our one coordinate is mentioned in a cylindrical coordinate. Now, I got the coordinates. I got the 2 points. I am able to find this vector now. Right? So let us assume this vector as r bar. आता तुम्हाला वेक्टर r मिळालेला आहे. Now you are ready to use the Coulomb's law. But before that, let us come back and tell me what is the value of dq for surface charge. Surface charge साठी dq ची व्हॅल्यू काय असणार आहे? Rho s into ds. Rose. Yes, absolutely correct. Rho s into ds. आता इथं महत्वाचा पॉइंट आहे. आपण शिकतोय सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मध्ये. ठीक आहे. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मध्ये झेड ची व्हॅल्यू 0 आहे, म्हणजे झेड हा कॉन्स्टंट आहे. राईट? झेड इज कॉन्स्टंट. नाउ इन दॅट केस टेल मी द ds. Tell me value of ds. ds is differential area that we have studied in all the coordinate systems. तिथं आपण x is equal to x कॉन्स्टंट असताना काय डिफरन्शियल एरिया असतो, y कॉन्स्टंट असताना काय डिफरन्शियल एरिया असतो, किंवा z कॉन्स्टंट असताना काय डिफरन्शियल एरिया असतो, हे रेक्टँग्युलर मध्ये बघितलं. त्याच पद्धतीने आपण सिलेंड्रिकल मध्ये r कॉन्स्टंट असताना काय असतो डिफरन्शियल एरिया, फाय कॉन्स्टंट असेल तर काय डिफरन्शियल एरिया असणार आहे, आणि झेड कॉन्स्टंट असेल तर काय डिफरन्शियल एरिया असणार आहे, याचे सगळ्यांचे फॉर्म्युले लिहिलेले आहेत. सो find the formula for differential surface when z is equal to constant. Z is constant. R dr. R into dr. D phi. बघा आता मी इथं वेक्टर लिहित नाही, मॅग्निट्यूड लिहितोय, म्हणून फक्त मी काय लिहिणार आहे, r dr d phi. a bar z लिहायचं नाही आहे, बिकॉज वी वॉन्ट ओनली मॅग्निट्यूड, वी डू नॉट वॉन्ट द वेक्टर. Right? So a bar z will not come here. So this is the value of ds. आता तुम्हाला ds भेटला, dq कसा फाइंड आउट कराल? dq ची व्हॅल्यू, dq चं एक्सप्रेशन तुम्ही इथे लिहिलेलं आहे. dq is equal to rho s, ds ची व्हॅल्यू आहे r dr d phi. बरोबर आहे? हाच फॉर्म्युला, हेच मी इथे लिहिलंय. आता तुम्हाला इथे कॅल्क्युलेट करायचं आहे रो एस. रो एस जो आहे तो असणार आहे सरफेस चार्ज डेन्सिटी. सरफेस चार्ज डेन्सिटी म्हणजे काय असतं? टोटल चार्ज स्प्रेड ऑन ए सरफेस डिवायडेड बाय टोटल एरिया ऑफ दॅट सरफेस. मी इथं या ठिकाणी असं सुद्धा लिहू शकतो, टोटल चार्ज QT डिवायडेड बाय एरिया A. बरोबर आहे ना? दिस इज द फॉर्म्युला. आत्ताच आपण बघितलं सरफेस चार्ज साठी फॉर्म्युला काय आहे, रो एस इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एरिया. So total charge is QT. Total charge is QT divided by area. आता मला सांगा टोटल चार्ज काय? टोटल चार्ज spread is 500 pi microcoulomb. So 500 pi into 10 raised to minus 6 divided by, what is the area of this circle? What is the area of this circular disc? It is r square. It is pi r square. Now what is the value of r? R is 5. If it makes a sense, this radius r is 5. समजताय ना? रेडियस ची व्हॅल्यू किती असणार आहे? 5. So if I put all those values, 500
pi into 10 raised to minus 6 upon pi r square च्या ऐवजी मी 5 square लिहितो. It is equal to, if you are having calci, you can calculate it's 0.2 into 10 raised to minus 4 coulombs per meter square. येत आहे का सर्वांचं बघा? Yes, sir. येत आहे ना? गुड. लेट्स मूव अहेड. Yes, sir. नाही आलं? येते सर. नक्की ना? हा सर. मग ठीक आहे, चला पुढे. सर आलं. Now what we have to calculate here is the vector. जसा मी आता तुम्हाला सांगितलं, वेक्टर कॅल्क्युलेट करतो आपण r बार. बरोबर आहे ना? या पॉइंटला आपण काहीतरी ds म्हटलेलं, या पॉइंटला आपण q म्हटलेलं. ठीक आहे, याचे कोऑर्डिनेट्स काय म्हटले? r phi 0. ठीक आहे, याचे कोऑर्डिनेट्स काय म्हटले आपण? रेडियस इज 0 phi 5. So these are the coordinates, and we have to find this vector. So you are having n coordinates, find the vector. मला vector ची व्हॅल्यू सांगा. r bar is equal to phi minus phi काय होईल? a bar phi ची टर्म कॅन्सल होईल. दोन पॉइंट्स दिलेले आहेत, त्याचे कोऑर्डिनेट्स दिलेले आहेत. तुम्हाला वेक्टर काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे? कसा कॅल्क्युलेट करणार? 0 minus r, n coordinate minus starting coordinate. So 0 minus r a bar r plus phi minus phi minus phi a bar phi plus 5 minus 0 a bar z. So what answer you are getting for r bar is minus r a bar r plus 5 a bar z. So this is important step to calculate the vector. Vector भेटला. Now you are able to find the unit vector. Unit vector a bar r is equal to vector upon magnitude. Vector is already calculated. So this is minus r a bar r plus 5 a bar z upon under root r square plus 25 square. सर 5 स्क्वेअर असणार ना? This is 5 square. देशमुख सर, एक आणखी मला 10 मिनिटं लागतील एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायला, कम्प्लीट सॉल्व्ह करायला. तर तुमच्या ग्रुपवरती टाका की नेक्स्ट लेक्चर कुणाचं. 3 वाजलेत ऍक्च्युली. आणि इनामदार सरांना पण सांगा. इनामदार सरांचं नेक्स्ट लेक्चर आहे. इनामदार सरांना पण सांगा. संपतच आलंय माझं एक्झाम. एवढं एक्झाम्पल झालं की सोडतो. सो ए बार आर ची व्हॅल्यू भेटली. आता तुम्हाला वेक्टर भेटलाय, ए बार युनिट वेक्टर भेटलाय. यू आर रेडी टू यूज द कुलॉम्स लॉ. कुलॉम्स लॉ इज फॉर डिफरन्शियल फोर्स. आता आपण डिफरन्शियल फोर्स काढतो. फक्त एवढ्या डिफरन्शियल सरफेस मुळे जो काही फोर्स ऍक्ट होतो या क्यू वरती, तो आपण डीएफ कॅल्क्युलेट करणार आहे. सो डीएफ बार इज इक्वल टू dq into q upon 4 pi epsilon naught r square a bar r. ठीक है. Now you can put the values. q ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 50 into 10 raised to minus 6, 50 microcoulomb into dq upon 4 pi epsilon naught r square. Here what we have is this thing r minus r a bar r plus 5 a bar z divided by under root r square plus 25. ठीक है. So next is to simplify this, what we will do. We will put the value of dq. dq ची व्हॅल्यू काय भेटलेली आहे?
rho s r dr d phi. So we will put this value into the expression. So I'm just trying to simplify this. If I simplify this, 450 into 10 raised to 3, मी epsilon naught ची value put केली आहे. By putting value of epsilon naught and just dividing this entire term by 4 pi epsilon naught, you will get 450 into 10 raised to 3 into rho s r dr d phi divided by r square plus 25 r square plus 25 raised to 3 by 2. आता मी इथला डिनॉमिनेटर जे आहे ते कंबाईन केले. ठीक आहे, मग त्याची पॉवर काय होणार, आर स्क्वेअर प्लस 25 ब्रॅकेट रेज टू 3 बाय 2 आणि याचा न्यूमरेटर जो आहे तो तसाच मायनस आर ए बार आर प्लस सांगितलं मायनस आर ए बार आर प्लस 5 ए बार झेड. ठीक आहे, इथपर्यंत समजलंय? इज इट क्लिअर अप टिल नाउ? तुम्ही हे कॅल्क्युलेट सर ते हा बोला. डिनॉमिनेटर 3/2 कसं घेतलं ते सांगाल का? आर स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय अंडर रूट आर स्क्वेअर काय येते बघा, अंडर रूट एक मिनिट, अंडर रूट आर असंच आहे ना, आर स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय अंडर रूट आर. सर प्लस 25 आहे. काय आहे? हॅलो, रूट मध्ये प्लस 25 आहे की? प्लस 25 25च इथं पण. हॅलो सर रेस टू 1/2 पाहिजे की. रेज टू 1/2 कधी, रेज टू 1/2 कधी येणार? इकडे आपला आर स्क्वेअर पण आहे ना रे. ऍड करता येत नाही ना. काय म्हणता? तसं कुठे ऍड करता येतं सर, मल्टिप्लिकेशन आहे ना मग करता येत. मल्टिप्लिकेशनच आहे ना. बरोबर आहे सर, बरोबर आहे. व्हॅल्यू पुट करायची. मी फक्त डिनॉमिनेटरच्या ज्या आरच्या टर्म आहेत कंबाईन केल्या आणि त्याला रेज टू 3/2 असं हे केलं पॉवर. हा 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 कळलं. ठीक आहे, आता या ब्रॅकेट टर्म वरती फोकस करा. याच्यामध्ये काय, ए बार आर ची टर्म आहे आणि ए बार झेड ची टर्म आहे, म्हणजे रेडियस कॉम्पोनंट आहे आणि हाईटचा कॉम्पोनंट आहे. नाव आय एम टेकिंग यू बॅक हिअर. ठीक आहे, या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं, आपण हा जो पॉइंट आहे तो या ठिकाणी पकडलेला आहे. ठीक आहे, बट ॲज लॉंग ॲज देअर इज अ सिलेंड्रिकल ऑर लेट्स से सर्क्युलर डिस्क इज इन्वॉल्व्ड, वी हॅव इक्वलंट we have a similar point on the back side of that disk. आपल्याला इथे एक डिस्क असणार आहे, समजतंय? आणि ह्या डिस्क मुळे आपला जो ए बार आर चा कॉम्पोनंट आहे, म्हणजे हा जो कॉम्पोनंट आहे तो कॉम्पोनंट या डिस्क मुळे कॅन्सल होणार आहे. म्हणजे या पॉझिटिव्ह साइडच्या ए बार आर मुळे निगेटिव्ह साइडचा ए बार आर कॉम्पोनंट कॅन्सल होतोय. सो तुम्ही कुठलाही पॉइंट घेतला डिस्क वरती, मग हा पॉइंट ह्याचा रेडियल कॉम्पोनंट ह्या पॉइंट मुळे कॅन्सल होतोय, याचा रेडियल कॉम्पोनंट या पॉइंट मुळे कॅन्सल होतोय, याचा रेडियल कॉम्पोनंट या पॉइंट मुळे कॅन्सल होतोय. समजतंय का मी काय सांगतोय? कुठलाही पॉइंट घ्या सर्क्युलर डिस्क वरती, त्याच्या इक्वल रेडियली अपोजिट साइडला आणखी एक कॉम्पोनंट असणार आहे, तो त्याचा रेडियल कॉम्पोनंट कॅन्सल करणार आहे. ठीक आहे, त्यामुळे होतंय काय, so if we are going to integrate this, when we are going to integrate this a bar r component is going to be vanished. This a bar r component is going to be cancelled while doing integration. कारण आपण ज्यावेळी कंप्लीट डिस्कचा ज्यावेळी विचार करतोय त्यावेळी त्याचे रेडियल कॉम्पोनंट्स कॅन्सल होत आहेत.
कारण इक्वल अँड अपोजिट साईडला एक सेम पॉइंट असणार आहे, त्याचा रेडियल कॉम्पोनंट त्याला कॅन्सल करणार आहे. त्यामुळे या इक्वेशन मधला जो रेडियल कॉम्पोनंट आहे दॅट इज गोइंग टू बी कॅन्सल्ड नाव. सो व्हॉट इज रिमेनिंग? आता आपल्याला याला काय करायचं आहे, डिफरन्शिएट करायचं आहे, बिकॉज दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ डिफरन्शियल फोर्स. आता याला डिफरन्शिएट करत असताना काय करता येईल? So f bar is equal to इंटिग्रेशन डबल इंटिग्रेशन का तर सरफेस इंटिग्रल आहे म्हणून. सो df बार इज इक्वल टू आता मला सांगा लिमिट्स काय आहेत, या सर्क्युलर डिस्कचे लिमिट्स काय आहेत? सर्क्युलर डिस्क, we are going to integrate this differential force over entire circular disk, which is having two dimensions. One component is already 0. So those two dimensions are, number one, it's a phi, and second one, it's a radius. So what is the value of phi? Phi varies from 0 to 2 pi, and radius varies from 0 to 5. If you ask me, का असं घेतलंय आपण आता? तर जर सर्क्युलर डिस्कचा विचार केला तर फाय ची व्हॅल्यू काय असणार आहे? फाय इज मेजर्ड फ्रॉम एक्स ऍक्सिस स्टार्टिंग फ्रॉम हियर अँड इट कॅन कम बॅक टू द सेम पोझिशन विथ द व्हॅल्यू 2 पाय. दॅट्स वाय द व्हॅल्यू ऑफ फाय व्हॅरीज फ्रॉम 0 to 2 पाय. अँड व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ रेडियस? Maximum limit on radius is 5. That's why I have taken the limits like this, 0 to 2 pi and 0 to 5, right? So whatever things we have calculated up till now, let us put it. So 450 into 10 raised to 3 into 0.2. What is 0.2? What is 0.2 into 10 raised to 4? Rho s. Yes, it's a value of 4. Rho ठीक s. आहे. त्यानंतर असणार आहे 5. 5 काय? What is 5? Radius. A bar z मध्ये 5 आहे ना. Radius. That 5 I have taken it here. Multiplied by r dr d phi divided by r square plus 25 raised to 3 by 2. 25 raised to 3 by 2. समजतंय? पुढे डायरेक्शन पण असणार आहे, डायरेक्शन पण लिहून घ्या. a bar z. ठीक आहे. हे सगळं मल्टिप्लाय करून घ्या. आता जे वॉट एव्हर कॉन्स्टंट इज देअर यू गेट इट मल्टिप्लाइड अँड टेल मी फायनल आन्सर फॉर दिस कॉन्स्टंट. इज इट 90 पाय? 90 पाय a bar z. मी d5 ला पण 2 पाय म्हटलं. इंटिग्रेशन 0 to 5. आता मी रेडियसचे कॉम्पोनंट्स लिहितो. r dr अपॉन r स्क्वेअर प्लस 25 रेज टू 3 by 2. समजलं मी काय केलंय? 450 into 10 raised to 3 into 2.2 into 10 raised to minus 4 into 5. दोन इंटिग्रेशन आहेत. इंटिग्रेशन दोन आहेत. हा तेच एक इंटिग्रेशन सॉल्व्ह केलं ना मी. d5 चं इंटिग्रेशन सॉल्व्ह केलं. ह्याचं इंटिग्रेशन काय तर 0 to 2 पाय. d5 चं इंटिग्रेशन काय येणार आहे? इज इक्वल टू 2 पाय मायनस 2 पाय मी केलं ना मल्टिप्लाय इकडं. हा. तुम्हाला इथे आन्सर 45 आला असेल. आय हॅव मल्टिप्लाइड दॅट विथ 2 पाय. आन्सर इज 90 पाय. एक इंटिग्रेशन सॉल्व्ह केलं मी. आता एकच राहिलंय. समजतं इथंपर्यंत?
इथपर्यंत कोणाला काही डाऊट आहे? नो सर. हा. आता इथून जो हे जे इंटिग्रेशन आहे हे थोडस सबस्टिट्यूशन करून आपल्याला सॉल्व्ह करायचं आहे. while calculating this integration we will do a substitution. So put r square plus 25 म्हणजे याचा जो डिनॉमिनेटर आहे त्याला मी सबस्टिट्यूट देतोय इज इक्वल टू टी. ह्या डिनॉमिनेटरच्या ऐवजी आपण काय लिहिणार आहे? टी. मग त्या केसमध्ये आर ची व्हॅल्यू काय होणार आहे? इफ आर टेन्स टू 0, आर ची व्हॅल्यू जर 0 झाली, कारण आपल्याला लिमिट्स पण बदलायचे ना, लिमिट्स बदलत असताना आर ची व्हॅल्यू ज्यावेळी 0 होतीये, तर आर ची व्हॅल्यू 0 झाली तर टी ची व्हॅल्यू काय होणार आहे? 25. हा, म्हणजे आपल्याला लोअर लिमिट आर इज इक्वल टू 0 च्या ऐवजी आपल्याला टी इज इक्वल टू 25 हे लोअर लिमिट मिळालं. त्यानंतर आर ची व्हॅल्यू जर 5 असेल तर टी ची व्हॅल्यू काय असणार आहे? 50. ची व्हॅल्यू ऑफकोर्स द व्हॅल्यू ऑफ टी इज 50. ठीक आहे. सो आपण त्या पद्धतीने याला आता सॉल्व्ह करायचं पुढे. पण परत पुढे आपल्याला डीआर साठी सबस्टिट्यूशन पाहिजे. सो हाऊ विल यू कॅल्क्युलेट डीआर? याला आपल्याला डिफरन्शिएट करायचं विथ रिस्पेक्ट टू टी. सो इफ वी डिफरन्शिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू टी यू विल गेट 2r dr इज इक्वल टू dt. याला डिफरन्शिएट केल्यावर काय भेटेल? 2r dr dt. मग r dr च्या व्हॅल्यू r dr साठी काय सबस्टिट्यूशन भेटेल? dt/2. बरोबर आहे ना? सो आपण ह्या डिनॉमिनेटर मध्ये t सबस्टिट्यूट करायचं आहे. लिमिट्स झाले 25 to 50 आणि r dr च्या ऐवजी आपण लिहिणार आहे dt/2. समजताय? समजलं इथपर्यंत? Yes, sir. हा. Yes, sir. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं? एफ बार इज इक्वल टू, ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज आता तिथे आपण लिहायचे. 95 हे तर ऑलरेडी आलेलं आहे. 95 ए बार झेड हे बाजूलाच ठेवा. मल्टिप्लाइड बाय इंटिग्रेशन. आता नवीन लिमिट्स आहेत 25 पासून 50 पर्यंत. 25 to 50. आता ह्या आर डी आर च्या ऐवजी मी लिहिणार आहे dt/2 आणि आर स्क्वेअर प्लस 25 च्या ऐवजी मी लिहिणार आहे टी dt/2. टी रेज टू 3/2. ठीक आहे. आता याला पुढे सिम्प्लिफाय कसं करणार? लेट्स से हा जो 2 आहे 2 गेट इट डिवाइडेड बाय दिस. सो 45 येत आहे. 45 पाय ठीक आहे. काय केलं मी? इकडचा 2 इकडे घेतल्यानंतर हा 45 झाला. (25 to 50)